सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृतसर दी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमृतसर दे नाल जो गैंगवार दे नाल दहल उठिया ते गैंगस्टर राणा कंदोवालिया दे कतल दे नाल जुड़ी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। कतल दीयां लाइव तस्वीरां सामने आईयां ने। कल हस्पताल दे अंदर राणा कंदोवालिया दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। हस्पताल दे अंदर ते बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई सी ते हुण उस फायरिंग की वीडियो सामने आई है। तस्वीरों दे विच फायरिंग करते हुए मुलजम सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। परिवार ने जग्गू भगवानपुरिया ते कतल के इल्जाम लगाए ने। परिवार का कहना है कि जग्गू भगवानपुरिया के ग्रुप के वलों ये जो कतल किया गया है। तो कल हस्पताल दे विच मौजूद सी राणा कंदोवालिया अपने दोस्तों के नाल, क्योंकि राणा कंदोवालिया की पत्नी कहा जा रहा है कि हस्पताल दे विच भर्ती सी, पर इस दौरान राणा कंदोवालिया दा ही कतल कर दिता गया। शरेआम गैंगस्टरां दे वल्लों इस तरह हस्पताल दे विच जाके जिस तरह फायरिंग करके राणा कंदोवालिया दा कतल किया गया है, वो सवाल खड़े कर रहा है। सवाल पुलिस प्रशासन से भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरह दिने दिहाड़े गैंगस्टर एक निजी हस्पताल दे विच दाखल हुंदे ने, सिक्योरिटी गार्ड दे भी गोली लगती है ते कतल कर दिंदे ने, उस तो बाद फरार हो जाते हैं। तो ये तस्वीरां जो सामने आईयां ने वो बयान कर रही ने कि किस तरह गैंगस्टरां दे बदमाशां दे हौसले बुलंद ने। कानून का कोई खौफ नहीं है। दिने दहाड़े इस पूरी वारदात को अंजाम दिता गया है। अमृतसर के एक निजी हस्पताल दी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं जिथे गैंगस्टर राणा कंदोवालिया का कतल कर दिता गया है। तो कल जो गैंगस्टर सी वो हस्पताल के अंदर दाखिल हुंदे ने ते हस्पताल के अंदर ते बाहर दियां तस्वीरां सामने आईयां ने। अंदर तो लैके बाहर तक किस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग करते ये बदमाश ते उस तो बाद फरार हो जाते हैं। सिर दे विच गोली लगी सी, सिर दे विच गोली लगी सी राणा कंदोवालिया दे ते परिवार दे वल्लों हुण इल्जाम लगाए जा रहे हैं जग्गू भगवानपुरिया ग्रुप ते। सीधा रुख करते हैं। राजीव शर्मा साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। तां राजीव, गैंगवार दे नाल अमृतसर दहल उठिया है, प्रशासन ते सवाल खड़े हो रहे हैं कि कतल इस तरह हो जाता है दिने दिहाड़े। फिलहाल की कुछ जानकारी है पूरे मामले ते, कित्थे मौजूद हो तुसीं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वे उस ही जिथे पूरा घटनाक्रम वापरिया उस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हाँ और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कल करीब शाम 7 बजे ये पूरी जी घटना वापरती है। बड़े असी कह सकते हैं कि एक बड़ी वड्डी असी कह सकते कि चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए। कानून व्यवस्था के उपर एक वड्डा सवाल है कि बड़े आराम के नाल जिहड़े हमलावर ने वो हस्पताल के अंदर दाखिल होंदे ने और ताबड़तोड़ उन्होंने वालों गोलियां चलाइयां जांदियां ने। बड़े आराम के नाल वो इत्थों फरार भी हो जाते हैं। हाले तक उन्हों का कोई सुराग जिहड़ा वो नहीं पुलिस नूं मिलिया। पर दूसरे पासे जो रणवीर सिंह राणा कंदोवालिया उन्होंने पिता वालों नाल दी नाल मैं तस्वीरां भी दिखा दिया कि यही वो हॉस्पिटल है जिथे कल पूरी घटना वापरी है। तो तुसीं देख सकते हो कि जो राणा कंदोवालिया के रिश्तेदार ने, उन्होंने जिहड़े दोस्त ने, वो वड्डी तादाद दे विच इत्थे पहुंचे हुए हैं। पुलिस भी मौजूद है। पर जो राणा कंदोवालिया के पिता वालों पुलिस नूं बयान दर्ज करवाए गए, जो FIR दर्ज करवाई गई, उस दे विच जग्गू भगवानपुरिया का भी जिक्र किया गया कि पुरानी रंजिश के चलदिआं उन्हां वल्लों जो है पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया। तो मैं इत्थे ये भी दसना चाहुंदा कि बहुत पुरानी जिहड़ी रंजिश है वो चल रही है। पहलां भी कई वीडियोज़, कई ऐसियां ऑडियो वायरल हुई सी जिन्हां तो ये स्पष्ट हुंदा है कि राणा कंदोवालिया और जग्गू भगवानपुरिया विचाले जिहड़े आ विवाद है वो जेल तो शुरू होया सी। संजीव कुमार बब्बा जिसका कतल भी जग्गू भगवानपुरिया के साथियों वालों किया गया सी। तां ये एक जिहड़ी जेल तो शुरुआत हो के इस तरीके दे नाल इसका जिहड़ा अंजाम है वो, हालांकि जिहड़े उन्हां दे समर्थक ने वो इस वेले सदमे दे विच ने, क्योंकि हॉस्पिटल दे विच किसी रिश्तेदार का पता लैण दे लई वो इत्थे पहुंचिया सी। करीब 3 दिन तो हॉस्पिटल दे विच एडमिट सी जिहड़े मरीज़, उन्हां दा ही कल वो पता लैण दे लई इत्थे पहुंचे सी और इस तरीके दे नाल जिहड़ा उन्हां दा कतल कर दिता जांदा। एक बहुत वड्डा सवाल कानून व्यवस्था ते और पुलिस की जिहड़ी कारगुजारी के उपर भी खड़ा हो रहा। फिलहाल पुलिस के जिहड़े अधिकारी ने लगातार इत्थे मौके ते पहुँच के पूरी जिहड़ी घटना है उसके जिहड़े हर एक पहलू तो जांच उन्हां वल्लों शुरू की गई है। पर दूसरे पासे तुसीं देखो कि जो राणा कंदोवालिया के समर्थक ने या उन्हां दे जिहड़े साथी ने वो भी वड्डी तादाद दे विच इत्थे पहुँच रहे हैं। कल शाम तो ही इत्थे जिहड़ी भीड़ नज़र आ रही है। पर हुण इंतज़ार किया जा रहा है कि राणा कंदोवालिया का पोस्टमार्टम जिहड़ा, क्योंकि रात वेले गल कही जा रही सी कि वो उसकी हालत गंभीर है, पर अज सवेरे डॉक्टरों वालों ये अनाउंस कर दिता गया कि उन्हां दी मौत जिहड़ी है गोली लगन दे नाल हो चुकी है। तो हुण असी कह सकते हैं कि जिहड़ी पंजाब दे विच लगातार पहलां भी इस चीज़ नूं लैके कई तरह के सवाल खड़े हुंदे रहे ने
ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੋ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸਥਿਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ज़्यादा ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਸੀਗੀ ਰੰਜਿਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਲੂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਲੂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ DCP ਸਾਹਿਬ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ACP ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ADCP, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CCTV ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਸ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹਲਚਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜੀਵ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।